गेटिंग टू नो कंप्यूटर्स उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल रे आमे शिखिबा गोटिए कंप्यूटर रो विभिन्न कंपोनेंट कनेक्ट करिवा विषय रे मध्ये आमे शिखिबा। साधारणतः दुई प्रकारर कंप्यूटर्स थाए, डेस्कटॉप किंबा पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप। आजिकाली टैबलेट पीसी बा टैब्स मध्ये बहुत लोकप्रिय होईछि। कंप्यूटर रो कार्य निज आकार ठारू अधिक गोटिए कंप्यूटर पांचटी मुख्य कार्य करथाए। इनपुट माध्यमरे एहा डेटा बा निर्देश ग्रहण करिथाए। यूजर का आवश्यकता अनुसार एहा डेटा प्रोसेस करिथाए। एहा डेटा स्टोर करथाए। आउटपुट आकार रे एहा परिणाम देइथाए। कंप्यूटर भितरे एहा समस्त कार्य नियंत्रण करिथाए। कंप्यूटर रो मौलिक रचना एही ब्लॉक डायग्राम रे दर्शा जाइछि। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट व्यवस्थित ढंगरे एक कंप्यूटर सिस्टम भितरे डेटा और प्रोग्राम्स एंटर करे। कीबोर्ड, माउस, कैमेरा और स्कैनर हेउछि इनपुट डिवाइस गुड़िकरु किछि। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परी ऑपरेशंस प्रदर्शन करे एवं डेटा और निर्देशमान स्टोर करे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बा सीपीयू एहिपरि देखा जाए। यूनिट रो आगरे और पछरे अनेक पोर्ट्स थाए। आमे एगुड़िक विषय रे किछि समय पर शिखिबा। एहा डेटा और निर्देश गुड़िक निए, सेगुड़िक प्रोसेस करे और आउटपुट बा परिणाम दिए। ऑपरेशन प्रदर्शन करिबा कामकु प्रोसेसिंग कुहा जाए। ताहा परे स्टोरेज यूनिट रे डेटा और निर्देश गुड़िक सहित आउटपुट स्टोर हुए। डेटा रु परिणाम उत्पादन प्रक्रिया को सपोर्ट करुवा यूनिट को आउटपुट यूनिट कुहा जाए। आउटपुट डिवाइस गुड़िक मध्यरु किछि हेउछि मॉनिटर और प्रिंटर। साधारणतः गोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर रे चारोटी मुख्य भाग थाए। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। गोटे कैमेरा, प्रिंटर बा स्कैनर मध्य एक कंप्यूटर रे कनेक्ट करा जाय परिबो। एहा हेउछि मॉनिटर बा कंप्यूटर स्क्रीन। एहा एक टीवी स्क्रीन परि देखा जाए। एहा एक कंप्यूटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट अटे। कंप्यूटर यूजर इंटरफेस को एहा प्रदर्शन करे। जणे विभिन्न प्रोग्राम्स खोली परिबो एवं कीबोर्ड और माउस व्यवहार करी कंप्यूटर सहित कथाबार्ता होई परिबो। गोटे कंप्यूटर रे टेक्स्ट, कैरेक्टर्स और अन्यान्य कमांड गुड़िक एंटर करिबा पई कीबोर्ड को डिजाइन करा जायछि। एहा हेउछि कंप्यूटर माउस। एथिरे विशेष करी दुईटी क्लिक हेउथिबा बटन और मझिरे गोटे स्क्रोल बटन अछि। बाम माउस बटन को दाबिले ताहा अधिकांश एक्शन्स एक्टिवेट करिथाए। डाहाण माउस बटन दाबिले ताहा शॉर्टकट परी अधिक नॉन स्टैंडर्ड एक्शन्स एक्टिवेट करिथाए। स्क्रोल बटन को गड़ाई उपरकू और तळकू स्क्रोल करिबा पई माउस व्हील व्यवहार करा जाए। कीबोर्ड व्यतीत कंप्यूटर सहित कथाबार्ता हेबा पई अन्य एक विकल्प मार्ग हेउछि कंप्यूटर माउस। एबे चलंतु सीपीयू रो विभिन्न भाग देखिबा। सीपीयू सामनारे गोटे बड़ बटन अछि जहा हेउछि पावर ऑन स्विच। कंप्यूटर ऑन करिबा पई जणकू एही स्विच दाबिबाकू पड़िथाए। एक रिसेट बटन मध्य अछि जहा आवश्यक हेले कंप्यूटर रिस्टार्ट करिबारे हमकु सहाय्य करिथाए। सामना पटे आपण दुई किंबा अधिक यूएसबी पोर्ट्स और एक डीवीडी, सीडी रोम, रीडर, राइटर मध्य देखि परिबे। कंप्यूटर सहित पेन ड्राइव्स कनेक्ट करिबाकू यूएसबी पोर्ट्स व्यवहार करा जाए एवं डीवीडी, सीडी रोम, रीडर, राइटर एक सीडी किंबा डीवीडी रीड किंबा राइट करिबाकू व्यवहृत होइथाए। एबे कंप्यूटर रो पछपट देखिबा। पछरे थिबा पोर्ट गुड़िक कंप्यूटर रो अन्यान्य डिवाइस गुड़िकू सीपीयू सहित कनेक्ट करिबा पई व्यवहृत होइथाए। एहाकू केबल्स व्यवहार करी करा जाए। सीपीयू भितरे अनेक कंपोनेंट्स रहिछि।
ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ ହୁଏ ଏହି ସମସ୍ତ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରେ ଓ ଗରମ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ପଛପଟେ ଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ କରେ। ଅନ୍ୟଥା ଅଧିକ ଗରମ ହେଲେ CPUକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ଡେଟା ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି କେସ୍ କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍। ଏହା CPUର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନର୍ମାଲ୍ ରଖେ ଓ ଅଧିକ ଗରମ ହେବାକୁ ରୋକେ। ପାୱର୍ ସପ୍ଲାଇ ୟୁନିଟ୍, ଯାହାକୁ PSU ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପାୱର୍ ସପ୍ଲାଇ କରିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ CPU ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି କନେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଶିଖିବା। ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମସ୍ତ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମନିଟରକୁ CPU ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା। ଯେପରି ଦେଖାଯାଇଛି ପାୱର୍ କେବଲକୁ ମନିଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାୱର୍ ସପ୍ଲାଇ ସକେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି CPUର ପାୱର୍ କେବଲ୍। ଏହାକୁ CPU ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଏହାକୁ ପାୱର୍ ସପ୍ଲାଇ ସକେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ କିବୋର୍ଡ କେବଲକୁ CPU ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିବୋର୍ଡର ପୋର୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଥିବା ପୋର୍ଟ ସହିତ ମାଉସକୁ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆପଣ USB କିବୋର୍ଡ ଓ ମାଉସକୁ ଯେକୌଣସି USB ପୋର୍ଟରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବଳକା USB ପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଆଦି କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ LAN କେବଲ୍ ଓ ଏହା ଏକ LAN ପୋର୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ତାରଲଗା କନେକ୍ସନ୍, ଯାହା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଏକ ନେଟୱର୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ। LAN କେବୁଲର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଏକ ମୋଡେମ୍ କିମ୍ବା ୱାଇଫାଇ ରାଉଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆପଣ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବେ। ଯେତେବେଳେ LAN ପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, LED ଲାଇଟ୍ ଧପ୍ ଧପ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ CPUରେ ଅନ୍ୟ ସିରିଅଲ୍ ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି। PDA, ମୋଡେମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସିରିଅଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। CPUରେ କିଛି ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ପୋର୍ଟସ୍ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ସ୍କାନର ଆଦି ପରି ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଗୋଲାପୀ ପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇନ୍ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ରେଡିଓ କିମ୍ବା ଟେପ୍ ପ୍ଲେୟାର। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋର୍ଟଟି ହେଉଛି ହେଡଫୋନ୍, ସ୍ପିକର କିମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆଉଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କନେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମନିଟର ଓ CPUର ପାୱର୍ ସପ୍ଲାଇ ବଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମନିଟରର ପାୱର୍ ଅନ୍ ବଟନ୍ ଦାବନ୍ତୁ ଓ ତାହାପରେ CPUର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପାୱର୍ ଅନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଦାବନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ ହୁଏ, ଏକ କଳା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ହେଉଛି ବାୟୋସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବିଷୟରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କେତେକ ମେମୋରୀ ଅଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଓ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ବାୟୋସ୍ ହେଉଛି ସେହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ ହେଲା ବେଳେ CPUକୁ ତାହାର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନ ଦେଇଥାଏ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ସମଗ୍ର ଲୋଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁଟିଂ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଜଣେ ଉବୁଣ୍ଟୁ ଲିନକ୍ସ ୟୁଜର୍ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବ ଓ ଜଣେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୟୁଜର୍ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଲ୍ୟାପଟପ୍ସ ହେଉଛି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଓ କମ୍ପାକ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ। ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେଉଛି ଛୋଟ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୋଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହାଲୁକା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭଳି ପ୍ରାୟ ସମାନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନ ଅଛି, ଯେପରି ଏକ ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ କିବୋର୍ଡ, ଏକ ଟଚ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଯାହା ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟିଂ ଓ ନେଭିଗେଟିଂ ଡିଭାଇସ୍, ଏକ CD, DVD ରିଡର, ରାଇଟର ଏବଂ ମାଇକ୍ ଓ ସ୍ପିକର୍ସ ଯାହା ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ LAN ପୋର୍ଟ ଓ USB ପୋର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ମାଇକ୍ ଓ ହେଡଫୋନ୍ସ ପାଇଁ ଆଇକନ୍ ସହିତ ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍ସକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହେବ। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରେ ଏହା ହେଉଛି ଇନବିଲ୍ଟ କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍। ଏହା ଲ୍ୟାପଟପ୍ କୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବାରୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଏକ ଏସି ଆଡାପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ରିଚାର୍ଜେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ପୋର୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଥିବା ସହିତ ପାୱାର ସୋର୍ସରୁ ଦୂରରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିଖିଲେ। ଡେସ୍କଟପ୍ ଓ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡେସ୍କଟପ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି କନେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାରାଂଶିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ମଶାଳାମାନ ଚଲାନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି contact@spoken-tutorial.org କୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ଏ ଟିଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ MHRDର ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।